Tatami 2 is the first round for men under 66 kilo. Tatami 2 is the first round for men under 66 kilo. In white judogi representing Tajikistan, Nurali Emomali. In blue judogi representing Uzbekistan, Uzbekistan Timurov. Tatami 3, next contest, second round for women under 52 kilo. In white judogi representing Hungary, Bubka. In blue judogi representing Brazil, Yasmin Lima. Vesam tatami za dvojicu še potrebe, mogu nataša blisko uzdarko, vrti do zdravca, vrti do podrž.
test first round for men under 66 kg. In white, judo uniform Uzbekistan, Bobur Bachiev. In blue, judo uniform France, Kedar Serki.
ба вақти паҳлавони мо Абубакри Акобир як тан аз паҳлавонони Гурҷистон ҳунарнамоӣ мекунад. паҳлавони Гурҷистон Умар Саврӣ варзишгари 23 сола ҳаст ва ҳамагӣ ин маротибаи аввал аст ки Умар Саврӣ дар рақобатҳои Гранд-слам иштирок мекунад ва варзишгари 21 солаи тоҷик Абубакри Акобир ҳам дар рақобатҳои байналмилалӣ якчанд бор иштирок кардааст, вале ин дуюмин иштирокаш дар Гранд-слам ҳаст барои Абубакри Акобир. Як марҳила дар рақобатҳои Гранд-слами на, ин аввалин иштироки паҳлавони мо ҳаст Абубакри Акобир ва қарор аст ки дар Анталия ҳам иштирок кунад. дар Анталия иштирок карда буд ва ин дуюмин Гранд-сламаш ба шумор меравад. Вале бубинем чӣ гуна аз фунуни гӯштани ҷудо кор мегирад. дар лаҳзаҳои аввал бисёр як даргирии маҳкаме доштанд бо иқтидор ва бо ҳамон эътимоде ки дорад Акобир дар баробари ин мизбон бубинем хуб истодагарӣ мекунад, аммо аз зарбаҳои фаннӣ, аз усулҳои маъмули гӯштани ҷудо то кадом дараҷа истифода мекунад, инро вақт нишон хоҳад дод. Ба ҳар ҳол ҳарду ҳам варзишгарони ҷавоне ҳастанд ки дар ҳоли зуҳур ҳастанд, аз зумраи ҷавононе ки воқеан дар ҳоли тулӯ ва шӯлавар ҳастанд. шидои аввал ба Умар Саврӣ бо далели як иштибоҳи қапидан дар бахши кумиката ва ин ҳам бар суди варзишгари мо ҳаст, дар сурате ки ба ҳамин шеваи мубориза тавонад рақобатро идома бидиҳад ва хушбахтона як дифои бисёр хубе аз коучи ҳариф кард Абубакр, вагарна инҷо метавонист ки корранги дигар бигирад. ба ҳар ҳол аз лиҳози физикӣ ҳам қудрати варзишгарони гурҷистонӣ хеле фарқкунанда ҳаст нисбат ба дигар паҳлавонон ва ин ҳам як пойзанӣ аз пушти пои ҳариф, марҳилаҳои қапидан, як усули бисёр ба мавриде ба назар мерасид аз сӯи Абубакр. ин ҳам усули хатарноке ҳаст, як партоби зебое. бубинед чӣ гуна худро ба самти пушт партоб кард Абубакр ва баъдан ҳарифро, аммо довар хомӯш аст. Абубакр эҳсос мекунад ки ин бояд имтиёзе дар пай дошта бошад. доварон чӣ қазоват мекунанд? 2 дақиқаи 11 сонияи дигар то поёни вақти асосӣ Абубакр бо як наздик шудан ва бо як гурмуште ки дошт бо ҷуфти дастон аз камарбанди ҳариф, вале аз салони мусобиқот ба назар мерасад ки мухлисон ин партобро вазарӣ мегуфтанд. ба ҳар ҳол худи Абубакр ҳам дар ин ҷо эътимод ба худ дошт ки ин
عملکردش وزری باشد و از زاویه ما هم وزری به نظر می رسید. ولی ببینید تا کدام درجه عدالت در اینجا حکم فرما خواهد بود. هیچ امتیاز ندادند دوستان عزیز. شاید به آن خاطر بود که در ابتدا یا در عین افتیدن هر دو پهلوان هم یک ذره به روی تتمی افتیدند. شاید در همین مورد داوران قضاوت کرده باشند. به هر حال هیچ رو افتادگی به نظر نمی رسد، ولی اینجا اکنون یک وزری به ورزشگری گرجستان و بعدا امتیازی اسیکا می‌وزد. و این شیوه اگر تواند کنترل کند ابوبکر را میتواند ببینید چگونه ورزشگران گرجستان در بخش کار در زمین یا همان اسیکا می‌وزد فعال هستند. این ورزشگر گرجستانی از خود یک استعداد واقعا فوق‌العاده به نمایش گذاشت و در بالای گلم یا بالای تتم حریف را با این شیوهی که کنترل کرد واقعا شایسته تحسین بود. از این گونه اصول ها پهلوانان ما باید فوراً راه فرار را بجویند. ابوبکر احساس ناراحتی میکند، ولی چه علاج؟ در مرحله های بعدی آرزوی موفقیت میکنیم. در مسابقات بعدی و ابوبکر باید نگران نباشد و از این باختی که داشت تجربه و سبق بیاموزد. یک دوستان عزیز، باز یک تن از پهلوانان نامدار تاجیک، یک تن از پهلوانانی که امیدی تیم ملی جودوی کشورمان در رقابت‌های گرند اسلم تیفلیس به شمار می‌رود و شانس خوبی دارد. در صورت پیروزی به مرحله چهار یک نهایی می‌رود. این هم رحمان منصور با جودوگی کبود ورزشگری 20 ساله تاجیک در برابر سریکبایف ایبک ورزشگر 28 ساله قزاقستان قرار می‌گیرد. فاروق صابیروف هم که در تربیه و به کمال رسانیدن رحمان منصور سهم مناسب گذاشته است در کنار او قرار دارد و از صحبت و مشورت او آگاه است. یعنی خود مربی کنار رحمان منصور هست و ببینیم در برابر این با استعداد چی قدرت از خود به نمایش میگذارد. موقع قپیدن خوب رحمان منصور از سمت پشت و راه فرار را ببینید ورزشگر قزاق چگونه به کار میگیرد و باز هم از سمت راست مایلی وارد شدن با یک حمله را دارد رحمان منصور. به همین ترتیب هم پایزنی به سمت پشت هم از سمت پیش اجرای اصول و همان اوچیمت معمولی در مد نظر رحمان منصور و به سمت دیگر میگذارد و این هم هیچ نتیجه نیست. سریک بایف ایبک ورزشگر 28 ساله است، نسبت به رحمان منصور 8 سال بزرگتر است، اما این هیچ جای نگرانی نخواهد داشت. از نگاه قامتی رحمان منصور فرق میکند یک کم نسبت به حریف و به سمت راست موقع قپیدن خوب در کمیکت بسیار فعال است رحمان منصور و فقط برای ورود به سمت مورد نظرش اگر عمل کند خوب یک زیدی حمله رو ببینید چگونه به کار برد. اما اگر همین پرتاب رو داوران مشاهده کنند شاید امتیاز در پی داشته باشد، اما این داور از جنبی است، از افریقا. شاید برای جابجا گذاری لباس ها توجه میکند. در مورد ویدیو داور هیچ قضاوت نمیکند. به هر حال زیدی حمله خوبی از سوی رحمان منصور صورت گرفت. به همین شیوه اگر مبارزه برد امیدوار هستیم که امید سنگین وزن ها در این روز با موفقیت نایل خواهد شد. اما این گونه شانس به حریف نباید بدهد برای پرتاب کردن به این سادگی و راه فرار رو هم خوب بجوید. در این صورت زیدی حمله ها میتوانند به کار روند یا چرخش دادن. بسیار حالت های میشد که ورزشگر اگر اجرای اصول هلوک داخلی رو به سمت چپ یا راست کند فقط زیدی حمله او به سمت مقابل ثمرناک خواهد شد که این رو بارها وانمود کردن ورزشگران. یک بار دیگر با سمت مقابل و ببینید موفق نمی شود.
هر دو ورزشگران چی در ضد حمله چی در خط حمله ورزشگری قزاقستان هم موفق نمیشود. به نظر میرسد که قدرت اجرا کردن به سمت پیش را ندارد. یک کارت زرد به خاطر کمکاری بر رحمان منصور که پیاپی در دو سه مرحله در خط دفاع بود و ضد حمله به موردی نداشت. اکنون اجرای اصول به سمت راست و این هم به سمت چپ، هم چپ و راست رحمان منصور اجرای اصول میکند. عملکردش خوب هست. اینجا باید با ورزشگر قزاقستان یک کارت زرد داده شود چون یک دفاع دروغین هم داشت، ولی 1.5 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی گرفتن کمیکات یا همان مرحله قپیدن خوب میتواند یک بخش از پیروزی را تامین کند. ببینید چگونه موقعیت و این هم ضد حمله این گونه موقعیت را نباید وانمود کند رحمان منصور به حریفش که با سادگی وارد شود به همان سمت که میل حمله کردن را دارد. یعنی در بخش حمله پیش دستی باید اولین کوشش را بکند و امیدوار هستیم که اکنون موفق می شود. ولی چی علاج؟ وزاری بسیاریک بای فایبک، ولی با این وجود در بخش کار در زمین میل اجرای حرکت رو دارد که گمان میکنم موفق نخواهد شد چون پایش هم بسیار محکم فشرده شده است. پایش رو میگیرد و ببینید چگونه اجرای اسیکومی اصول اجرای اسیکومی وضع میکند و موفق میشود رحمان منصور. نتوانست به همین ترتیب رحمان منصور که در سن 20 سالگی در گرند سلم اشتراک کرد. این هم دومین اشتراکش در گرند سلم بود، ولی چه علاج نتوانست موفق شد. به هر حال تجربه گرفت، یعنی تجربه کسب کرد در برابر صاحب تجربه ها و امیدوار هستیم در مرحله های بعدی موفق شد.